السلام علیکم، ویلکم ٹو جن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ اینک والا جن۔ زکوٹا جن آ گیا۔ کامئی ناگن نے اپنے منہ سے نیلے رنگ کا مہرہ نکال کر نستور کو دیا اور کہا، میں اصل میں ناگن ہوں اور یہ میرا مہرہ ہے۔ اس کو جب تم اپنے منہ میں ڈال لو گے تو لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاؤ گے۔ تم سب کو دیکھ سکو گے مگر تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر تم ہوا میں بھی اڑ سکو گے۔ میں لڑکی سے دوبارہ ناگن کی شکل اختیار کرتی ہوں۔ تم مجھے اپنے گلے میں لپیٹ لینا، اس کے بعد مہرہ منہ میں ڈال کر غائب ہو جانا۔ پھر تم ہوا میں اڑنے لگو گے اور ہم سامری کی جادو نگری کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ نستور نے نیلا مہرہ لے لیا۔ کامئی ناگن نے اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھایا، اس کے حلق سے پھنکار کی آواز نکلی اور وہ لڑکی سے دوبارہ ناگن بن گئی۔ ناگن بن کر بھی وہ لڑکی کی آواز میں نستور سے باتیں کرنے لگی۔ نستور، مجھے اپنی گردن میں لپیٹ لو اور مہرہ منہ میں ڈال لو۔ نستور نے نیلی ناگن کو اٹھا کر اپنے گلے میں ڈال لیا اور اس کا مہرہ اپنے منہ میں ڈالا۔ مہرہ منہ میں ڈالتے ہی نستور غائب ہو گیا۔ اسے اپنا آپ بے حد ہلکا محسوس ہونے لگا اور وہ ہوا میں اوپر اٹھتا چلا گیا۔ کامئی ناگن نے بھی اپنا پھن پھیلا رکھا تھا۔ اس نے کہا، نستور، اپنا رخ جدھر چاند ڈوب رہا ہے ادھر کرو اور اڑنا شروع کر دو۔ نستور نے ایسا ہی کیا۔ وہ چاندنی رات میں زمین سے بلند ہو کر لاہور شہر کے اوپر ہوائی جہاز کی طرح اڑنے لگا۔ اس نے اپنا رخ ڈوبتے چاند کی طرف کر رکھا تھا۔ عین اس وقت بلبتوڑی چڑیل بھی نستور جن کو قابو کرنے کے لیے لاہور شہر کے اوپر ہوا میں اڑتی پھر رہی تھی۔ سارا شہر سو رہا تھا۔ عمارتوں اور سڑکوں کی بتیاں جھلملا رہی تھی۔ اڑتے اڑتے اچانک چڑیل بلبتوڑی کو نستور کی خاص بو محسوس ہوئی۔ وہ اڑتے اڑتے ہوا میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے جدھر سے بو آ رہی تھی اس طرف دیکھا۔ بو بڑی تیز تھی اور قریب آتی جا رہی تھی۔ اچانک نستور کی بو تیزی سے بلبتوڑی کے منہ کے قریب سے ہو کر گزر گئی۔ اسے ہوا کا تیز جھونکا بھی محسوس ہوا۔ اس بو میں کسی سانپ کی بو بھی تھی۔ چڑیل بلبتوڑی فوراً سمجھ گئی کہ نستور نے کسی سانپ سے غائب ہونے کی طاقت حاصل کر لی ہے اور وہ سانپ کے ساتھ ہوا میں اڑتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ بلبتوڑی چیخ مار کر نستور کے پیچھے اڑتی ہوئی آئی اور چلا کر کہا، نستور، یاد رکھو، میں بھی بلبتوڑی چڑیل ہوں۔ میں نے ہی تمہارا سلیمانی لاکٹ چرایا ہے۔ اب میں تمہیں اپنے قبضے میں کروں گی۔ تم مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ نستور نے اپنے پیچھے سے آتی چڑیل کی آواز سنی تو سمجھ گیا کہ اس بدبخت چڑیل نے اس کا لاکٹ چرایا ہے اور یہ سامری جادوگر کی خاص چڑیل ہے۔ کامئی ناگن نے بھی، جو سانپ کے روپ میں نستور کی گردن سے لپٹی ہوئی تھی، چڑیل بلبتوڑی کی آواز سن لی تھی۔ کہنے لگی، نستور، گھبرانا بالکل نہیں۔ تم اس وقت میری طاقت اور میرے طلسم کی طاقت سے اڑ رہے ہو۔ چڑیل نہ تمہیں دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی تمہارا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ پیچھے سے چڑیل بلبتوڑی کی چیخ بلند ہوئی۔ اس نے کہا، نستور، میں تمہیں اپنے جادو سے پکڑنے لگی ہوں۔ میں تمہارے سانپ کو کھا جاؤں گی۔ اور بلبتوڑی چڑیل ایک جھپٹا مار کر نستور کے اوپر سے گزر گئی۔ کامئی ناگن نے نستور کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میری طاقت اس کی طاقت سے بہت زیادہ ہے۔ اڑتے چلے جاؤ، بولنا مت، خاموش رہنا۔ نستور خاموشی سے ہوا میں اڑتا چلا گیا۔ وہ اتنی تیزی سے اڑ رہا تھا کہ دیکھتے دیکھتے وہ ملتان، حیدرآباد اور کراچی شہر کے اوپر سے گزر گیا۔ اب آگے سمندر شروع ہو گیا تھا۔ چڑیل بلبتوڑی بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اسے نستور کی بو اسی طرح آ رہی تھی۔ کبھی وہ چیختی چلاتی چیخیں مارتی نستور کے اوپر سے گزر جاتی، کبھی نستور کو ڈراتی دھمکاتی اس کے نیچے سے نکل جاتی، مگر وہ نستور کو دیکھ نہیں سکتی تھی اور اس پر اپنا جادو بھی نہیں چلا سکتی تھی۔ کامئی ناگن نے ایک بار اپنے منہ سے زور سے پھنکار ماری اور نستور کی رفتار بے حد تیز ہو گئی۔ بلبتوڑی چڑیل بہت پیچھے رہ گئی۔ اسے نستور کی بو آنا بند ہو گئی تو وہ چیخ مار کر بولی، نستور، تم جہاں بھی جاؤ گے میں تمہیں پکڑ لوں گی۔ بلبتوڑی چڑیل وہیں سے واپس مڑ گئی اور سیدھی جادوگر ہامون کے غار میں پہنچی اور جاتے ہی چیخ مار کر کہا، ہامون، نستور میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ہامون کے ہاتھ میں گدھے کی ہڈی تھی جس سے وہ زمین پر کوئی طلسم بنا رہا تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو چڑیل بلبتوڑی کی طرف دیکھ کر غصے میں بولا، کیسے نکل گیا؟ کہاں نکل گیا؟ بلبتوڑی ناسا چوڑی۔ بلبتوڑی نے جادوگر ہامون کو سارا قصہ سنا ڈالا۔ جادوگر نے گدھے کی ہڈی زور سے زمین پر پٹک دی اور بولا، نستور ضرور لاکٹ کی تلاش میں سامری کی جادو نگری میں جا رہا ہے۔ اس نے جس سانپ سے طاقت حاصل کر لی ہے وہ ضرور طلسمی سانپ ہوگا۔ بلبتوڑی گھبرا کر بولی، گنجی کھوپڑی والے ہامون، اب کیا کریں؟ اگر نستور نے لاکٹ حاصل کر لیا تو سامری ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جادوگر ہامون بے چینی سے غار میں ٹہلنے لگا۔ بلبتوڑی ناسا چوڑی، نستور کو کسی طلسمی سانپ کی مدد حاصل ہو گئی ہے۔ یہ بہت برا ہوا۔ اگر یہ سانپ شیشناگ کا سانپ ہے تو اس پر ہمارا جادو نہیں چل سکے گا۔ بلبتوڑی نے چیخ مار کر کہا،
ठहरो, मैं कोकाफ के सांप यामाक से पूछती हूँ कि नस्तूर को जिस तिलिस्मी सांप की मदद मिली है वो कौन सा सांप है। बिलबतौड़ी चुड़ैल ने नस्तूर के दोस्त यामाक सांप को अपनी गर्दन से उतारकर एक पटारी में बंद कर रखा था, मगर इस पर एक खास मंत्र फूंका हुआ था जिसके असर से सांप यामाक पटारी से बाहर नहीं निकल सकता था। चुड़ैल जल्दी से पटारी उठाकर ले आई। इसने पटारी खोलकर यामाक सांप को हाथ में ऊपर उठाया और चीख कर बोली, यामाक सांप, तू कोकाफ का सरदार सांप है। हमारे दुश्मन नस्तूर जिनको किसी सांप के तिलिस्म की ताकत मिल गई है, हमें बता कि ये सांप कौन है। यामाक सांप अगरचे चुड़ैल के मंत्र के असर से नीम बेहोश था, मगर वो सब कुछ देख सकता था और सुन सकता था। जब इसे पता चला कि इसके दोस्त नस्तूर को किसी तिलिस्मी सांप की ताकत मिल गई है, तो वो सोचने लगा कि नस्तूर जरूर किसी मुसीबत में फंस गया है। ये चुड़ैल नस्तूर को अपना दुश्मन कह रही है, जरूर इसी ने नस्तूर पर अपना कोई जादू चलाकर इसकी ताकत खत्म कर दी होगी, और अब जबकि नस्तूर को किसी सांप की ताकत मिल गई है तो ये परेशान है। यामाक सांप ने इंसानी आवाज में कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं कि नस्तूर को ताकत देने वाला सांप कौन है, मगर इतना जरूर जान गया हूँ कि ये कोई बहुत जबरदस्त सांप है। इसका मुकाबला करोगी तो वो तुम्हें मार डालेगा। यामाक सांप का मकसद ये था कि ये चुड़ैल इसके दोस्त नस्तूर का पीछा छोड़ दे, मगर चुड़ैल ने चीख मारी। यामाक सांप को जोर से पटारी में फेंका और पटारी का ढक्कन बंद करते हुए बोली, मैं नस्तूर को भी खा जाऊंगी और तुझे भी खा जाऊंगी। जादूगर हामून कहने लगा, इस यामाक सांप की पटारी को वहीं गार में जाकर रखा जहाँ से उठाकर लाई थी, और ये सोच अब क्या करें। चुड़ैल बोली, हामून, मुझे फौरन सामरी की नगरी की तरफ उड़ जाना चाहिए, ताकि अगर नस्तूर लॉकेट की तलाश में वहाँ गया है तो हम पहले वहाँ पहुँचकर सामरी को खबरदार कर दें। सामरी के जिन, भूत और बदरूहें नस्तूर को जादू नगरी में दाखिल होने से पहले ही हवा में भस्म कर देंगी। हाँ, ये ठीक है, जादूगर हामून ने कहा, चलो अभी चलते हैं। चुड़ैल ने हाथ आगे करके कहा, हामून मेरा हाथ पकड़ो। जादूगर हामून ने चुड़ैल बिलबतौड़ी का हाथ पकड़ लिया। बिलबतौड़ी ने जोर की चीख मारी और दोनों गायब हो गए। पिटारी में लेटे हुए नस्तूर के दोस्त यामाक सांप ने जादूगर और चुड़ैल की बातें सुन ली थी। अब वो सारी बात समझ गया कि नस्तूर सामरी की साजिश और इन दोनों की मक्कारी से अपना लॉकेट खो बैठा है, और अब किसी सांप की मदद से सामरी के महल की तरफ अपने लॉकेट की तलाश में जा रहा है। मगर यामाक चुड़ैल के तिलिस्मी मंत्र की वजह से नीम बेहोश था। इसकी अपनी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो नस्तूर की कोई मदद नहीं कर सकता था, मगर इसने दिल में नस्तूर की कामयाबी के लिए दुआ जरूर मांगी। इसके बाद यामाक सांप पर चुड़ैल के मंत्र का नशा तारी हो गया और वो बेसुध होकर पटारी के अंदर पड़ा रहा। उधर जकूटा जिन भी अपने कोकाफ के दोस्त नस्तूर की तलाश में निकला हुआ था। जकूटा जिन की ताकत इसके पास ही थी। वो जहाँ चाहे गायब हो सकता था, वो जहाँ चाहे जाहिर हो सकता था। वो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को एक मुक्का मारकर गिरा सकता था। वो पूरा जिन था, मगर वो भी कोकाफ का नेक दिल मुसलमान जिन था, जिसने कभी किसी को नाजायज तंग नहीं किया था। वो इंसानों का हमदर्द था। बच्चों से इसे खास तौर पर बहुत प्यार था। जकूटा जिन बच्चों को खेलता देखकर, इन्हें स्कूल में पढ़ता देखकर बहुत खुश होता था। इसका जी चाहता वो भी बस्ता लेकर स्कूल जाए और बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करे, मगर वो जिन था, इसके सर पर भी 2 सींग थे। इसे यही ख्याल था बच्चे इसे देखकर डर जाएंगे। नस्तूर इसका बड़ा पुराना दोस्त था। जिस वक्त नस्तूर जिन को नजर कमजोर होने की वजह से जब शाह जिन्नात ने जिला वतन कर दिया, तो जकूटा कोकाफ में नहीं था। वो अपनी आंटी को मिलने मुल्क बगदाद गया हुआ था। कोकाफ वापस आकर जब इसे पता चला कि नस्तूर जिन को इंसानों की दुनिया में जिला वतन कर दिया गया है और सांप यामाक भी इसके साथ ही चला गया है, तो वो उदास रहने लगा। नस्तूर जिन और यामाक सांप के बगैर इसका कोकाफ में दिल नहीं लगता था। बस एक दिन वो भी नस्तूर की तलाश में पहाड़ी पर से छलांग लगाकर इंसानों की दुनिया में आ गया। जकूटा जिन में एक खास बात ये थी कि इसे अपने दोस्तों की दूर से खुशबू आ जाती थी। इंसानों की दुनिया में आते ही इसको नस्तूर की हल्की हल्की खुशबू महसूस हुई। जिस तरफ से ये खुशबू आ रही थी वो इस तरफ चल पड़ा। इस वक्त नस्तूर लाहौर की तरफ हवा में उड़ता हुआ आ रहा था, और यही वो वक्त था जब बिलबतौड़ी और जादूगर हामून ने डैडी की कोठी में नस्तूर के लॉकेट को अपने कब्जे में ले लिया था और नस्तूर की ताकत खत्म हो गई थी। जो ही नस्तूर की ताकत खत्म हुई, इसकी खुशबू भी बहुत हल्की हो गई। जकूटा ने हवा में उड़ते उड़ते महसूस किया कि नस्तूर की खुशबू बिल्कुल नहीं आ रही। इस वक्त नस्तूर हवा में काफी दूर उड़ रहा था। वहाँ से इसकी खुशबू जकूटा तक नहीं पहुँच सकती थी। जकूटा सोचने लगा कि नस्तूर की खुशबू आना क्यों बंद हो गई है। इसको एक ही ख्याल आया कि किसी वजह से जरूर नस्तूर की ताकत खत्म हो गई है, वरना इसकी खुशबू आनी कभी ना बंद होती। वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा। जकूटा बड़ी तेजी से लाहौर शहर के ऊपर इधर उधर उड़ने लगा। कभी वो नीचे आ जाता, कभी उड़ते उड़ते गोता लगाकर एकदम ऊपर चला जाता। वो गैबी हालत में था और किसी को नजर नहीं आ रहा था। वो एक बार उड़ते उड़ते गोता लगाकर नीचे रावलपिंडी जाने वाली रेलवे लाइन पर आ गया।
सामने से पिंडी जाने वाली रेल कार आ रही थी। जकूटा रेलवे लाइन के बिल्कुल ऊपर उड़ रहा था। रेल कार शोर मचाती धड़ धड़ करती आई और जकूटा के ऊपर से गुजर गई, मगर जकूटा जिन था, इसको कुछ भी ना हुआ। वो हंसता हुआ ऊपर को उठ गया। वो उड़ता हुआ लाहौर पहुंच गया। जब वो उड़ता हुआ मॉडल टाउन के ऊपर आया तो एक कोठी में इसे अपने दोस्त नस्तूर की खुशबू महसूस हुई। अगरचे नस्तूर वहाँ नहीं था, मगर इसकी हल्की हल्की खुशबू वहाँ पर अभी तक बाकी थी। जकूटा एकदम कोठी के अंदर आकर डैडी और मम्मी के सामने ज़ैबिनॉफ का नारा लगाकर जाहिर हो गया और अपनी आदत के मुताबिक सीने पर जोर जोर से हाथ मारते हुए कहा, ज़ैबिनॉफ, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? सब डर गए। डैडी ने हिम्मत करके पूछा, भाई तुम कौन हो? जिन ने कहा, मैं जकूटा जिन हूँ। मैं कोकाफ से नस्तूर जिन की तलाश में आया हूँ। वो मेरा दोस्त है। मुझे पता चला है कि वो यहाँ रहता है। ये कहकर जकूटा जिन ने दोनों हाथ सीने पर मारकर चीख कर कहा, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? तब डैडी और अम्मी की जान में जान आई। डैडी ने जकूटा जिन को सारा कुछ बयान कर दिया कि नस्तूर जिन का लॉकेट चोरी हो गया है, इसकी ताकत खत्म हो गई है और वो सामरी के डर से यहाँ से चला गया है। जकूटा जिन ने सीने पर 2-4 मुक्के मारकर नारा लगाया, ज़ैबिनॉफ, मैं अपने दोस्त की मदद करूंगा, मैं इसको तलाश करूंगा। और नारा मारकर जकूटा जिन गायब हो गया। अब इसे जादूगर और चुड़ैल की तलाश थी और अपने दोस्त नस्तूर जिन को भी ढूंढना था। तब इसे पता चल गया कि नस्तूर की खुशबू एकदम हल्की क्यों पड़ गई थी। जादूगर और चुड़ैल इसके दोस्त नस्तूर का लॉकेट ले उड़े थे। जकूटा दिल में बड़ा गुस्सा खा रहा था कि अगर कहीं इसे जादूगर और चुड़ैल मिल जाएं तो वो इनकी गर्दनें मरोड़ डाले और नस्तूर का सुलेमानी लॉकेट भी इनसे छीन ले। मगर इसने जादूगर और चुड़ैल की शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन इसे मालूम था कि जादूगर और चुड़ैलें एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। जिस वक्त जकूटा जिन लाहौर शहर में अपने दोस्त नस्तूर को तलाश करता फिर रहा था, इस वक्त नस्तूर कामई नागिन गले में डाले गैबी हालत में लाहौर से बहुत दूर, पाकिस्तान से बहुत दूर, समंदर के ऊपर सामरी की जादू नगरी की तरफ उड़ता जा रहा था। जकूटा को यकीन था कि नस्तूर लाहौर शहर में ही किसी जगह छुपा हुआ है, क्योंकि जब जिनकी ताकत खत्म हो जाती है तो इसे हर वक्त डर लगा रहता है कि कोई जादूगर वगैरह इसको अपने कब्जे में न कर ले। जकूटा ने फैसला किया कि वो अभी लाहौर शहर में ही रहकर नस्तूर को तलाश करेगा। नस्तूर कामई नागिन के साथ काले पहाड़ों की तरफ परवाज कर रहा था, मगर जादूगर हामून और चुड़ैल बिलबतौड़ी सामरी के महल में पहुंच चुके थे। उन्होंने जाते ही सामरी को हाथ बांधकर सलाम किया। जादूगर हामून ने अर्ज की, मेरे आका सामरी जी, हम आपको ये खबर देने आए हैं कि नस्तूर जिन अपना लॉकेट वापस लेने आपके महल की तरफ आ रहा है। सामरी गुस्से से लाल हो गया, गरज कर बोला, इसकी ये जुर्रत कि हमारे महल की तरफ आए, इसको इतनी ताकत किसने दी? इसकी ताकत लॉकेट में थी और लॉकेट मेरे पास है। बिलबतौड़ी चुड़ैल ने कहा, मेरे आका, लगता है नस्तूर को किसी सांप ने मदद दी है। कोई तिलिस्मी सांप है जिसने नस्तूर को गायब भी किया है और इसे उड़ाता हुआ इस तरफ ला रहा है। सामरी जादूगर ने जोर से जमीन पर पैर मारा। सारा महल लरज गया। इसकी आंखों से चिंगारियां फूटने लगी। बोला, मैं नस्तूर और इसके सांप दोनों को कुचल कर रख दूंगा। सामरी ने ताली बजाई। इसी वक्त लंबे लंबे सींगों वाले 2 भूत हाजिर हो गए। सामरी ने हुक्म दिया, जाओ और हमारे महल और हमारी जादू नगरी के चारों तरफ आतशी भूतों और सांस पी जाने वाली बदरूहों को बता दो कि हमारे मुल्क पर हमला करने दुश्मन चला आ रहा है, इसको वहीं कुचल कर रख दो। दोनों भूतों ने नोकीले दांत निकाल कर कहा, जो हुक्म हमारे आका। भूत गायब हो गए। सामरी ने जादूगर और चुड़ैल बिलबतौड़ी से कहा, मेरे जिन भूत और बदरूहें नस्तूर को यहाँ आते ही खत्म करने के लिए काफी हैं। तुम दोनों जमीन पर इंसानों की दुनिया में जाओ और खबरदार रहो, कोकाफ्ते नस्तूर की मदद को दूसरे जिन भी आ सकते हैं। जो ही इनमें से कोई जिन आए, इसे वहीं हलाक कर दो। जादूगर हामून ने कहा, ए जादूगरों के बादशाह, आप बेफिक्र रहें, अब कोकाफ का कोई जिन मुझसे बचकर नहीं जा सकता। चलो बिलबतौड़ी और जादूगर हामून ने झुककर सामरी को सलाम किया और इजाजत लेकर गायब हो गए। दूसरी तरफ नस्तूर गायब होकर अपने सुलेमानी लॉकेट की तलाश में सामरी की जादू नगरी की तरफ उड़ा जा रहा था। कामई नागिन सांप के रूप में इसकी गर्दन में लिपटी हुई थी। जकूटा जिन लाहौर शहर में अपने दोस्त नस्तूर और सांप जिन यामाक की तलाश में था। इसको जादूगर हामून और चुड़ैल की भी तलाश थी, ताकि इनसे नस्तूर का सुलेमानी लॉकेट हासिल करके इनकी गर्दनें मरोड़ डाले। सांप जिन यामाक सांप के रूप में जादूगर हामून के गार में पटारी में बंद था। इसका मनका बूढ़े सपेरे ने निकाल लिया था, जो शहर के इर्द गिर्द बीन बजा बजा कर यामाक को ढूंढता फिर रहा था, क्योंकि यामाक सांप की मदद के बगैर सपेरा जमीन के खजाने हासिल नहीं कर सकता था। जादूगर हामून और बिलबतौड़ी चुड़ैल भी इंसानों की दुनिया लाहौर में वापस आकर अपने गार में बैठे नया मंत्र तैयार कर रहे थे, ताकि अगर कोकाफ से कोई दूसरा जिन आए तो इस पर फूंक कर इसे वहीं खत्म कर दे। नस्तूर और कामई नागिन
کالے پہاڑوں پر پہنچ گئے تھے۔ ایک سیاہ کالے پہاڑ کی چوٹی پر آ کر کامئی ناگن نے نستور سے کہا، یہاں سے ہمیں سامری کی جادو نگری میں جانے کے لیے اوپر فضا میں پرواز کر جانا ہے۔ ہوشیار رہنا، یہ پہلے اور دوسرے آسمان کا سفر ہے۔ اس سفر پر ہم پر بجلیاں بھی گر سکتی ہیں اور سامری کے بھوت اور بدروہیں ہم پر حملہ بھی کر سکتی ہیں۔ نستور بولا، میری طاقت ختم ہو چکی ہے، مجھے خطرہ ہے کہ سامری کی بدروہیں اور ان کا طلسم ہم دونوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ کامئی ناگن نے کہا، فکر نہ کرو، ہمارا مقصد نیک ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، چلو اوپر کو اڑ جاؤ۔ نستور کالے پہاڑ کی چوٹی پر سے اوپر کو اچھلا اور پھر اوپر ہی اوپر اٹھتا گیا۔ زکوٹا نے شہر کے ایک ویران شمشان کے ایک درخت پر اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہوا تھا۔ وہ سارا دن شہر میں نستور اور یاماک کو تلاش کرتا اور جب رات کا اندھیرا چھا جاتا تو شمشان والے درخت پر آ کر بیٹھ جاتا۔ شمشان وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ وہ مردے کو ایک چبوترے پر لٹا کر اس کے اوپر لکڑیاں ڈال دیتے ہیں، پھر آگ لگا دیتے ہیں۔ مردہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے تو مردے کے رشتہ دار دوسرے روز آ کر راکھ میں سے مردے کی ہڈیاں ایک مرتبان میں ڈال کر لے جاتے ہیں اور دریا میں بہا دیتے ہیں۔ اس رات زکوٹا شمشان کے درخت پر خاموش بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک چیخ کی ایک آواز آئی۔ یہ آواز کسی عورت کی تھی۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی، مجھے بچاؤ، مجھے آگ نہ لگاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے آگ لگ گئی ہے۔ زکوٹا جلدی سے درخت پر سے نیچے آ گیا۔ کیا دیکھتا ہے، ایک عورت شعلوں میں لپٹی ہوئی، اس کا سارا جسم جل رہا ہے۔ زکوٹا اس کی طرف دوڑا۔ زکوٹا انسانوں کا ہمدرد جن تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک عورت جل رہی ہو اور وہ اس کی مدد نہ کرے؟ عورت شعلوں میں تڑپ رہی تھی۔ زکوٹا نے زور سے نعرہ لگایا، زیبینوف۔ نعرہ لگاتے ہی زکوٹا نے عورت کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ایک دم سے عورت پر بارش ہونے لگی اور اس کی ساری آگ بجھ گئی۔ عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ زکوٹا نے اس کو زمین پر سے اٹھا کر چبوترے پر لٹا دیا۔ چاندنی رات میں اس عورت کا جسم جل کر سیاہ ہو چکا تھا اور بڑا بھیانک لگ رہا تھا۔ عورت کی آنکھوں کے سوراخ ہی باقی رہ گئے تھے، مگر اب ایسا ہوا کہ ایک دم سے عورت میں جیسے جان پڑ گئی۔ اس کی آنکھیں واپس آ گئی، جسم بھی ٹھیک ہو گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور زکوٹا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی، میرے بھائی، میں کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ میں کئی سو سال سے کبھی قبرستان میں اور کبھی شمشانوں میں کسی ایسے شخص کو تلاش کرتی پھر رہی تھی جو مجھے آگ کے عذاب سے نجات دلائے۔ آخر تم نے مجھے آگ کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ زکوٹا نے کہا، بہن میں انسان نہیں، کوکاف کا انسانوں کا ہمدرد جن ہوں۔ عورت مسکرائی اور کہنے لگی، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم انسان نہیں ہو بلکہ کوئی جن ہو۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اب مجھے بتاؤ، میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ زکوٹا نے کہا، میں بھی سمجھ گیا ہوں تم کوئی دوسری مخلوق ہو۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میرا دوست نستور جن اور سانپ جن یاماک کہاں ہیں، یا پھر مجھے اتنا بتا دو کہ میرے دوست نستور کا سلیمانی لاکٹ کہاں ہے۔ عورت کہنے لگی، نستور جن، یاماک، سانپ جن اور سلیمانی لاکٹ کا پتہ لگانا میرے اختیار سے باہر ہے۔ میں تمہیں کالی دیوی کے پاس لیے چلتی ہوں، وہ شاید تمہیں کچھ بتا سکے۔ میرے ساتھ آؤ۔ پراسرار عورت زکوٹا کو ساتھ لے کر غائب ہو گئی۔ وہ اسے جنگل میں لے گئی جہاں ایک درخت کے ساتھ دو کھوپڑیاں لٹک رہی تھی۔ پراسرار عورت نے ایک منتر پڑھ کر پھونکا اور بلند آواز میں کہا، اے کالی دیوی، میں تیری داسی ہوں، مجھ پر ظاہر ہو۔ ایک بجلی سی چمکی اور زکوٹا نے دیکھا سامنے ایک اونچی لمبی عورت کھڑی تھی جس کا رنگ سیاہ تھا۔ اس کے 4 ہاتھ تھے اور زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ زکوٹا دل میں خدا سے ایسی بھیانک مخلوق سے پناہ مانگنے لگا۔ کالی دیوی نے کہا، مجھے کس لیے بلایا گیا ہے؟ پراسرار عورت نے کہا، کالی دیوی، اس جن نے میری جان بچائی ہے، مجھے اس کی مدد کرنا ہے۔ اسے بتاؤ کہ اس کے دوست نستور اور یاماک اور سلیمانی لاکٹ کہاں ہیں؟ کالی دیوی نے گھور کر زکوٹا کی طرف دیکھا اور کرخت آواز میں پوچھا، کیا تم مسلمان جن ہو؟ زکوٹا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، الحمدللہ، میں مسلمان جن ہوں۔ کالی دیوی نے کہا، اگر تم میرے آگے سجدہ کرو تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی کہ تمہارے دوست کہاں ہیں اور سلیمانی لاکٹ کہاں ہے اور اسے تم کس طرح حاصل کر سکتے ہو۔ زکوٹا کا خون کھول اٹھا۔ اس نے جوش میں آ کر کہا، اے کافر کی بچی، زکوٹا مسلمان ہے، اللہ اور نبی پاک کا ماننے والا ہے، اس کا سر صرف خدا کے حضور جھک سکتا ہے۔ تم کون ہو اور تمہاری حقیقت کیا ہے؟ میں ابھی تمہیں اس گستاخی کا مزہ چکھاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی زکوٹا نے زور سے نعرہ لگایا، زیبینوف۔ بجلی کڑکی اور کالی دیوی کے جسم کو آگ لگ گئی۔ وہ چیختی چلاتی غائب ہو گئی۔ پراسرار عورت بھی زکوٹا کی طاقت دیکھ کر ڈر گئی۔ زکوٹا نے پراسرار عورت سے کہا، تم مت ڈرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کافر کالی دیوی نے میرے دین اسلام کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کی سزا اسے مل گئی۔ میں خود اپنے دوستوں کو تلاش کر لوں گا، میرا خدا میری مدد کرے گا۔
ज़ैबिनॉफ, और ज़कूटा नारा मारकर गायब हो गया। ज़कूटा ने शमशान वाले दरख्त पर रहना छोड़ दिया। वो शहर से बाहर एक पुरानी मस्जिद के पीछे एक दरख्त पर रहने लगा। एक दिन ज़कूटा अपने दोस्तों की तलाश में गायब होकर शहर में घूम फिर रहा था कि अचानक इसे अपने दोस्त यामाक साम की बू महसूस हुई। वो बड़ा खुश हुआ, जल्दी से उधर चल पड़ा जिधर से बू आ रही थी। वो हवा में उड़ता हुआ एक जगह पहुंचा तो देखा एक बूढ़ा सपेरा सांप का तमाशा दिखा रहा था। ज़कूटा गायबी हालत में नीचे उतर आया। वो ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि यामाक साम की बू सपेरे के कपड़ों से आ रही थी। इसने सोचा कि हो सकता है इसकी पटारी में यामाक साम कैद हो। ज़कूटा ने गायबी हालत में एक एक पटारी को देख लिया। पटारी में दूसरे सांप मौजूद थे, मगर यामाक सांप नहीं था। वो बूढ़े सपेरे के करीब हो गया। यामाक की बू इसके कपड़ों से साफ आती महसूस हो रही थी। बूढ़े सपेरे ने भी महसूस किया कि कोई हवाई मखलूक इसके इर्द गिर्द मंडला रही है। यामाक साम का मनका इस वक्त बूढ़े सपेरे की जेब में था, जिसको इसने रुमाल में लपेट कर रखा हुआ था। ज़कूटा ने बूढ़े सपेरे की जेबों में झांका तो इसे अपने दोस्त यामाक का मनका रुमाल में लिपटा नजर आ गया। इसने जल्दी से मनका निकाल लिया। बूढ़ा सपेरा ज़कूटा को देख नहीं सकता था, मगर इसने महसूस कर लिया कि किसी गायबी हाथ ने इसकी जेब से मनका निकाल लिया है। वो घबरा गया क्योंकि इसके पास किसी गायबी ताकत का मुकाबला करने का जादू नहीं था। तब ज़कूटा ने बूढ़े सपेरे के कंधे पर हाथ रख दिया। बूढ़े सपेरे को इतना बोझ महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके कंधे पर 10 शेर का वजन रख दिया हो। सपेरा अपनी जगह पर सुन्न होकर रह गया। ज़कूटा ने इंसानी आवाज में पूछा, सपेरे, मेरे दोस्त यामाक साम का मनका तूने कहाँ से लिया? जल्दी बता, नहीं तो अभी तेरी गर्दन मरोड़ता हूँ। ज़कूटा जिन की गायबी आवाज सुनकर सारे तमाशा देखने वाले डर कर भाग गए। वहाँ सिर्फ सपेरा और ज़कूटा ही रह गए। ज़कूटा को सपेरा भी नहीं देख सकता था। ज़कूटा ने गरज कर कहा, जल्दी बता, मेरा दोस्त यामाक साम कहाँ है? तूने ये मनका निकालकर इसे कहाँ कैद कर रखा है? सपेरे ने थर थर कांपते हुए कहा, खुदा के वास्ते मेरी जान बख्शी कर दो। मैंने यामाक साम का मनका निकालकर इसे अपनी झुग्गी में पटारी में बंद करके रखा हुआ था, मगर वो रात को न जाने किस तरह फरार हो गया। मैं कसम खाकर कहता हूँ, यामाक साम का मुझे कुछ पता नहीं है। ज़कूटा के दिल को यकीन आ गया कि बूढ़ा सपेरा झूठ नहीं बोल रहा। वो जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। इसने सपेरे को छोड़ दिया। असल में यही यामाक का मनका था, जिसकी बू ज़कूटा को सपेरे के कपड़ों से आ रही थी। ज़कूटा बोला, जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, मैं अपने दोस्त को खुद ही ढूंढ लूंगा। ये कहकर ज़कूटा जिन हवा में परवाज कर गया। वो बड़ा खुश था कि यामाक साम का मनका, जिसमें यामाक की ताकत थी, इसके हाथ आ गया है। खुदा ने चाहा तो वो यामाक को भी ढूंढ लेगा। अब हम नस्तूर और ज़कूटा के दोस्त यामाक की तरफ चलते हैं। इसे बिल बतौड़ी चुड़ैल और जादूगर हामून ने एक मर्तबान में बंद करके अपने गार में रख छोड़ा था। वो दोनों गार से बाहर गए हुए थे। यामाक साम मर्तबान में बंद था। एक तो मनका ना होने की वजह से यामाक की ताकत आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी थी, दूसरे इस पर बिलबतौड़ी चुड़ैल के मंत्र का असर था। वो नीम मुर्दा सा होकर मर्तबान में पड़ा सोच रहा था कि खुदा जाने इसका दोस्त नस्तूर किस हालत में होगा और कहाँ होगा। इसको तो मालूम ही नहीं होगा कि यामाक सांप के रूप में बदहाल होकर मर्तबान में कैद है। अचानक यामाक ने कार में किसी की कदमों की आवाज सुनी। वो यही समझा कि जादूगर हामून या चुड़ैल बिलबतौड़ी में से कोई आया होगा। कदमों की आवाज मर्तबान के पास आकर रुक गई। फिर किसी ने मर्तबान का ढकना उठा दिया। यामाक साम को ताज़ा हवा महसूस हुई। एक हाथ मर्तबान में दाखिल हुआ और इस हाथ ने यामाक साम को उठाकर मर्तबान से बाहर निकाल लिया। यामाक ने अपने सामने एक दुबले पतले तीखी चमकदार आंखों वाले आदमी को देखा, जिसने गले में एक थैला डाल रखा था। इस आदमी ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर यामाक साम पर फूंक मारी। यामाक साम को होश सा आ गया। इसे महसूस हुआ कि बिलबतौड़ी चुड़ैल के मंत्र का असर गायब हो गया है। इसने अपना फन ऊपर उठा लिया और इंसानी आवाज में पूछा, ऐ मेरे मेहरबान, तू कौन है? इस चमकीली शरारती आंखों वाले आदमी ने कहा, मेरा नाम उमरू अय्यार है। मैं अपने मुर्शद के हुक्म से तुम्हें चुड़ैल की कैद से आजाद कराने आया हूँ। यामाक साहब ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूँ? उमरू अय्यार ने कहा, शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। एक मुसलमान का फर्ज है कि वो मुसीबत में दूसरे मुसलमान भाई की मदद करे। इसलिए मेरे मुर्शद ने, जो मुल्क बगदाद में रहते हैं, तुम्हारी मदद को भेजा है। अब तू इंसानी शक्ल में वापस आ जा और यहाँ से अपने घर चला जा। अब तू आजाद है। यामाक साहब ने ठंडी आंख भरकर कहा, मेरे दोस्त उमरू अय्यार, मैं इंसानी शक्ल में नहीं आ सकता क्योंकि मेरा मनका मेरे पास नहीं है। मेरी सारी ताकत मेरे मनके में थी। वो एक मक्कार सपेरा चुरा कर ले गया है। उमरू अय्यार बोला, परवाह नहीं, हम तुम्हारे मनके को भी तलाश कर लेंगे। उमरू अय्यार ने यामाक साहब को अपने थैले में डाल लिया। यामाक ने थैले में जाते ही देखा वहाँ पहले से बहुत सी चीजें पड़ी थी। इनमें एक बाग था, एक मकान था, एक दरिया भी बह रहा था। यामाक साहब ने उमरू अय्यार से पूछा, मेरे दोस्त उमरू, इस थैले में ये चीजें कहाँ से आ गई? उमरू अय्यार हंसकर बोला,
یا ماگ، یہ میری زنبیل ہے، مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے اسے اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈال لیتا ہوں۔ تم میرے تھیلے کے اندر کسی مکان یا دریا کے کنارے آرام سے بیٹھ جاؤ، پہلے اس جادوگر کے غار سے نکلتے ہیں، پھر سوچیں گے کہ اس سپیرے کو کہاں سے ڈھونڈیں جس کے پاس تمہارا منکا ہے۔ یماگ تھیلے کے اندر ایک باغ میں درخت کے نیچے کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ امرو عیار غار سے نکلنے لگا تو چڑیل کی چیخوں کی آواز گونج اٹھی۔ چڑیل بلبتوڑی کو پتا چل گیا تھا کہ کسی نے اس کے غار میں داخل ہو کر یماگ سام کو مرتبان سے نکال لیا ہے۔ وہ جادوگر ہامون کو وہیں چھوڑ کر ہوا میں اڑتی ہوئی آگ کے شرارے اڑاتی ہوئی غار میں آ گئی تھی۔ امرو عیار جلدی سے دیوار کی طرف لگ کر کھڑا ہو گیا۔ چڑیل بلبتوڑی بولی، کھا جاؤں گی، میں تجھے کھا جاؤں گی۔ چیختی چلاتی غار میں داخل ہوئی۔ اس نے امرو عیار کو دیکھا، پھر خالی مرتبان کو دیکھا تو چیخ مار کر بولی، اے بدبخت امرو عیار، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میرا سانپ وہی مرتبان میں واپس رکھ دے۔ امرو عیار نے منہ سے طوطے کی طرح آواز نکالی اور بولا، اے شیطان کی نانی، بدبخت چڑیل، میں یماگ سانپ کو تمہاری قید سے چھڑا کر لے جا رہا ہوں۔ اگر میرے سامنے آئی تو میں تجھے بلبتوڑی کو بھی اٹھا کر لے جاؤں گا۔ امرو عیار چھلانگ لگا کر غار سے باہر نکل گیا۔ چڑیل بلبتوڑی بھی چیختی ہوئی غار سے باہر آ گئی۔ اس نے امرو عیار پر ایک منتر پڑھ کر پھونکا۔ آگ کا ایک شعلہ چڑیل کے ہاتھ سے نکل کر امرو عیار کی طرف لپکا۔ امرو عیار نے زور سے پھونک ماری، شعلہ واپس مڑا اور چڑیل کے سر پر جا کر لگا۔ چڑیل بلبتوڑی ہائے ہائے کرتی اچھل کر پرے ہٹ گئی۔ امرو عیار فوراً ہوا میں آ گیا۔ چڑیل بھی اچھل کر ہوا میں آ گئی۔ اب ہوا میں دونوں کی جنگ شروع ہو گئی۔ چڑیل بلبتوڑی نے ایک کالا سانپ امرو کی طرف پھینکا۔ امرو عیار نے کالے سانپ کو پکڑ کر واپس چڑیل کی طرف پھینک دیا۔ سانپ آگ کا گولا بن کر چڑیل سے ٹکرایا۔ چڑیل نے چیخ ماری اور امرو عیار کے سر کے اوپر آ کر ایک نیزہ پھینکا۔ امرو عیار جلدی سے دوسری طرف ہو گیا۔ اب امرو عیار نے اپنی زنبیل میں سے ایک ڈنڈا نکالا اور اونچی آواز میں ڈنڈے سے کہا، چل میرے ڈنڈے مست کلندر، اس کو بنا دے لال چکندر۔ یہ سنتے ہی جادوئی ڈنڈا امرو عیار کے ہاتھ سے نکل کر چڑیل بلبتوڑی کے سر پر برسنے لگا۔ ڈنڈا دھڑا دھڑ چڑیل کے سر کو مار رہا تھا۔ چڑیل بلبتوڑی چیخنے لگی اور چلانے لگی۔ ڈنڈا اس کے سر پر برس رہا تھا اور چڑیل چیخیں مارتی شور مچاتی آگے آگے بھاگ رہی تھی۔ جب چڑیل نظروں سے غائب ہو گئی تو امرو عیار نے اونچی آواز میں کہا، اے میرے ڈنڈے واپس آ جا۔ ڈنڈا ہوا میں اڑتا ہوا امرو عیار کے پاس آ گیا۔ امرو نے ڈنڈے کو اپنی زنبیل میں رکھ لیا اور ہوا میں اڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ یماگ کو اپنی زنبیل میں لے کر امرو عیار لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ اس وقت شام کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر بتیاں جل رہی تھی۔ امرو عیار کو ریل گاڑیاں دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ پلیٹ فارم پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت ارد گرد کوئی آدمی نہیں تھا۔ امرو عیار نے یماگ سانپ کو اپنی زنبیل سے نکال کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ یماگ سانپ پر سے چڑیل کا منتر جاتا رہا۔ اب وہ انسانی آواز میں باتیں کر سکتا تھا، مگر من کا نہ ہونے کی وجہ سے وہ انسانی شکل میں نہیں آ سکتا تھا۔ امرو عیار نے یماگ سانپ سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ بوڑھے سپیرے کی جھگی کہاں ہے تاکہ ہم وہاں جا سکیں اور تمہارا منکا تلاش کریں۔ یماگ سانپ نے کہا، مجھے اتنا تو یاد ہے کہ سپیرے کی جھگی ریلوے لائن کے پار کسی جگہ پر تھی، اس سے زیادہ مجھے کچھ یاد نہیں۔ مگر امرو بھائی، تم ریلوے اسٹیشن پر کس لیے آئے ہو؟ امرو عیار ہنس کر بولا، مجھے ریل گاڑیاں چلتی دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ میں نے سوچا تم سے باتیں بھی پوچھوں گا اور ساتھ ساتھ ریل گاڑی بھی دیکھوں گا۔ اتنے میں دور سے ایک سپاہی نے امرو عیار کو دیکھا تو اسے اس پر کچھ شک ہوا کہ کہیں یہ کوئی تخریب کار تو نہیں ہے جو اسٹیشن پر بم لگانے آیا ہو۔ سپاہی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر امرو عیار نے جلدی سے یماگ سانپ کو اپنی زنبیل میں چھپا لیا۔ سپاہی امرو عیار کے قریب آ گیا۔ اس نے پوچھا، کون ہو بھائی تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ امرو عیار نے کہا، بھائی جان میں مسلمان ہوں، میرا نام امرو ہے، میں یہاں گاڑیاں دیکھنے آیا ہوں۔ سپاہی نے امرو کو غور سے دیکھا اور مذاق اڑاتے ہوئے بولا، اچھا تو تم چھوٹے سے بچے ہو جو ریل گاڑیاں دیکھنے آئے ہو؟ امرو عیار نے کہا، دراصل بھائی صاحب مجھے ریل گاڑیاں دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ سپاہی نے ڈنڈے سے امرو عیار کے گلے میں پڑی ہوئی زنبیل کو دباتے ہوئے پوچھا، اس تھیلے میں کیا ہے؟ ضرور تم نے کوئی بم اس میں چھپایا ہوا ہے۔ امرو عیار نے تھیلے کا منہ کھول کر دیکھا۔ بھائی صاحب خود دیکھ لو، اس میں کوئی بم نہیں ہے۔ سپاہی نے تھیلے میں جھانکا تو اس کا سر چکرا گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تھیلے میں کہیں دریا بہ رہا تھا، کہیں اونچے اونچے پہاڑ تھے، کہیں کوئی بلڈنگ تھی تو کہیں شاپنگ پلازا تھا۔ ایک سانپ بھی درخت کے نیچے کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا تھا۔ سپاہی نے خوف کھا کر جلدی سے سر تھیلے سے باہر نکال لیا۔ اس کے چہرے پر دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ امرو عیار نے کہا، سنتری جی میں نے کہا تھا نا تھیلے میں کوئی بم نہیں ہے، اب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ تھیلے میں بم نہیں ہے۔ سپاہی سے دہشت کے مارے بات نہیں ہو رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے امرو عیار سے پوچھا، تم کوئی جن تو نہیں ہو؟
उमरो अय्यार ने हंसकर मुंह से तोते की आवाज निकाली और कहा, नहीं संतरी जी, ना मैं जिन हूँ, ना कोई भूत हूँ, ना मैं गन्ना हूँ, ना शहतूत हूँ, मैं तो सीधा साधा मुसलमान हूँ, मैं तोता हूँ। और उमरो अय्यार गायब हो गया। सिपाही एक लम्हे के लिए खाली बेंच को फटी हुई आंखों से तकता रहा, फिर बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़ा। उमरो अय्यार ने उड़ते उड़ते लाहौर शहर के ऊपर एक चक्कर लगाया। इसे शहर की इमारतों की रोशनियां बड़ी अच्छी लग रही थी। तभी से ख्याल आया कि यमाक का मन का तलाश करना भी बहुत जरूरी है। इस ख्याल के आते ही उमरो अय्यार ने हवा में उड़ते उड़ते अपना रुख फेर लिया। फिर वो होता लगाकर एक वीरान सी जगह देखकर नीचे उतर पड़ा। इसने इंसान की शक्ल इख्तियार की और जमील में से यमाक सांप को निकाल कर पूछा, यमाक, तुम्हें कुछ अंदाजा तो होगा कि सपेरे की झुकी रेलवे लाइन से कितनी दूर थी? यमाक सांप ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने फन खोल लिया था और बेचैनी से इधर उधर गर्दन घुमाकर फिजा में कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था। उमरो अय्यार ने कहा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया यमाक। यमाक ने इंसान की आवाज में कहा, दोस्त, मुझे हवा में अपने मनके की खुशबू आ रही है। उमरो अय्यार एकदम चौकस हो गया। किस तरफ से आ रही है? इसने यमाक से पूछा। यमाक सांप ने एक तरफ अपना फन उठा लिया और बोला, इन दरख्तों की तरफ से आ रही है। ठीक है, वहाँ चलते हैं, उमरो अय्यार ने कहा। यमाक ने कहा, मुझे अपनी कलाई में लपेटकर इन दरख्तों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलो। उमरो अय्यार ने यमाक सांप को अपनी कलाई के गिर्द लपेट लिया और गायब होकर हवा में आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की तरफ उड़ने लगा। जूं जूं दरख्त करीब आ रहे थे, यमाक सांप को अपने मनके की खुशबू ज्यादा आने लगी थी। जैसे दरख्तों का झुंड करीब आया, यमाक सांप ने उमरो अय्यार से कहा, नीचे उतरो, इन दरख्तों में मेरा मनका मिल जाएगा। यहाँ से मनके की तेज खुशबू आ रही है। उमरो अय्यार दरख्तों के नीचे आ गया। दरख्तों में से एक दरख्त पर ज़कूटा जिन ऊँग रहा था। इसने उमरो अय्यार की आवाज सुनी तो नीचे देखा। इसने एक अजीब किस्म के दुबले पतले, तीखी आंखों वाले और तीखी नाक वाले आदमी को बतख की तरह चलते देखा और वहीं दरख्त पर बैठे बैठे खनकार कर कहा, कौन हो तुम?